ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੈਚਸ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ जी मुफाज तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल फीफा का जिहड़ा जादू जे ते बुखार अपने अरूज ते पहुंच चुकिया है। जिंज पहले वर्ल्ड कप शुरू होने तो पहले लोगों ने इस गल ते तनकीद भी की कि वर्ल्ड कप जिहड़ा बड़ा लम्मा करता गया। 16 नवीं टीमां दे विच ऐड कीतियां गईयां ने, 12 ग्रुपां दे विच 32 तो 48 किया गया सी। तो लोग समझ रहे सन कि शायद सिर्फ बहुत ज़्यादा लोगों नूं, ज़्यादा पब्लिक नूं गैदर करन लई ते ज़्यादा लोगों नूं कवरेज देण लई जिहड़ियां टीमां ने उहनूं ते आदे फॉर्मेट नूं वधाया ते 48 पहले 48 दे मैच होणगे, फिर पूल मैचिस, फिर 32 का ग्रुप होएगा, फिर 16 ते जावांगे। लेकिन उस तो बाद देखो जिहड़ियां छोटियां टीमां ने उन्होंने परफॉर्मेंस दे नाल जिहड़ा फीफा दे रंग नूं ते मज़े नूं दुबाला करता, रंग फिक्का नहीं होण दिता। असीं जिहड़े मैच की गल करिए, जिहड़ा स्पेन ते कैप वर्डे का जिहड़ा मैच होया बगैर किसी गोल तो बराबर रहा, वो एक पहली बारी वर्ल्ड कप च आने वाली टीम लिए ड्रीम होंदी है। कोई एक ऐसी टीम जिहड़ी कोई ज़्यादा अरसा नहीं, पिछले 2 अशरे के दौरान वो वर्ल्ड चैंपियन ही 2010 के स्पेन ने वर्ल्ड कप भी जीतिया। ਇਹੋ जी टीम इन्ना टफ टाइम मिले ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇकीन ਤੁਸੀਂ बल्कि स्पेन वाले तो कैप वर्डे वाले आप भी ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ नहीं सन कर रहे कि ਐਡੀ अच्छी परफॉर्मेंस देणगे। लेकिन उन्होंने हौसले की, उन्होंने खेड की, उन्होंने अज़म की जी उन्होंने ग्राउंड के परफॉर्मेंस ही जिन्नी दाद दी जाए घट है। तुसीं इस मैच के हवाले नाल एक जिहड़ा जिक्र किया है कि वीज़ा डिनाइल की वजह तो उन्होंने गोलकीपर की वालदा ने जिहड़ा मैच नहीं वेख सके। तो मुफाज असीं वेखीए तो इहदे नाल नाल सोमालिया के मैच रैफरी नूं ही एयरपोर्ट तो वापस भेजता गया सी इस तो बाद। तो उस तो अलावा जिहड़ी ईरान की टीम है उन्होंने भी स्टे करन दी जिहड़ा इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने कोई मैच खेड के वापस मैक्सीको जाणगे। उस तो बाद तुसीं ईरान ते न्यूजीलैंड का जिहड़ा मैच वो भी वेखिया होए तो उहदे विच भी ग्राउंड च नज़र आ रहा सी कि इन्हां दोवां मुल्कां दे दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। उंज ते खेड दे मैदान तो बाहर जंग दे मैदान च ते सुलह हो चुकी है दोवां मुल्कां दी। ते एक अद्धे दिन दे विच उहदे उत्ते मुआहदे ते दस्तखत भी हो जाणगे ते सानूं वो जिहड़ा जज्बा सी सुलह दा, खैर सगाली दा, वो ग्राउंड दे विच भी नज़र आना चाहिदा सी, जिहड़ा नज़र नहीं आया। लेकिन उस दे बावजूद ईरान की टीम है जिहड़ी वो सिर्फ 11 उन्हां टीम दे जिहड़े 11 मुंडे सन उन्हां दे खिलाफ नहीं सी खेड रही, बल्कि पब्लिक दे विच शायकीन दे विच भी तुसीं वेखिया जाए कि उन्हां दे खिलाफ नारेबाजी हो रही सी। ते ਉਹਦੇ तमाम तर दबाव न्यूजीलैंडर्स भी धक्के दे रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬੋਝੀ ਹੈ ਨਾ ट्रंप ने वो वाजे तौर पर भी स्टेडियम में नज़र आ रही थी। जी जी बिल्कुल एनजीओ लग ही नहीं सी रहा कि दो यानी कि असीं कोई फुटबॉल का रवायती मैच वेख रहे हैं, पता लग रहा सी कि कोई स्पैशल मैच चल रहा है। तो उसके बावजूद जी ईरान की टीम से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी। उन्होंने पहली बर्तरी बराबर करने लिए तो 25-30 मिनट का टाइम लिया सी, लेकिन उस तो बाद जो 55 मिनट के दूजा गोल किया न्यूजीलैंड तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दूजा ईरान वालों भी गोल दाग के उन्होंने बराबर करता। तुसीं वेखिया होगा कल ईरान की टीम को एक येलो कार्ड भी रैफरी ने, एक खिलाड़ी को येलो कार्ड भी होया। लेकिन उससे इन्हां तमाम चीज़ों के बावजूद ईरान ने कहा जाए तो अमरीका उन्होंने इस टाइम दुश्मन मुल्क ही, अजे मुआहदा होया नहीं, अजे सुलह हो चुकी है, लेकिन अजे फाइनल कागजात तो सुलह के दस्तखत नहीं होए। उस तो बावजूद एडे हिम्मत, अज़म तो हौसले ना खेडे ने तो बिल्कुल शायकीन लिए उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का मज़ा दुबाला करता है। तो अगों आने वाले मैचों भी उन्होंने जिहड़ा अज़म है, जिहड़ा पहले मैच तो उन्होंने मुराल आई होया उन्होंने वो अगे जाके भी तुहानूं नज़र आएगा कि उन्होंने इन्नियां पाबंदियां, इन्नियां मुश्किलात के बावजूद कि उन्होंने मैच खेडन मैक्सीको तो आना है तो फिर खेड के वापस मैक्सीको चले जाना है। तो इन्हां तमाम तर एक सफ़र भी लम्मा हो गया उन्होंने। तो उस तो इलावा तमाम जिहड़े शायकीन सन उन्होंने ते मुखालफ टीम के रवैये तो बावजूद उन्होंने जिहड़ा खेड पेश किया उत्ते दाद ते लाए तहसीन दे मुस्तक ने। तो सानूं चाहिए कि उन्होंने भरपूर दाद दी जाए। तो उम्मीद करांगे अगों भी ईरानी टीम इंज दा ही खेड पेश करेगी। बिल्कुल जी, सफरी थकावट ते प्रेशर के बावजूद शानदार अंदाज नाल खेड दा मुजाहरा कीता है। तो यासिर साहब तुसीं भी इंजॉय कर रहे हो फीफा के मैचेस। असीं जे कैप वर्डे ते स्पेन की गल करिए या फिर ईरान ते न्यूजीलैंड, किहड़ा मैच तुहानूं ज़्यादा इंटरस्टिंग लगे? देखो मुफाज जो अंडरडॉग जितते ना जी, देखो तुसीं आप ही क्या कैप वर्डे पॉपूलेशन भी जी 5 लाख है, छोटी नेशन, उसका मुकाबला एक बड़ी सुपर पावर जिन्होंने कह सकते। इस वर्ल्ड कप भी फीफा वर्ल्ड कप भी 2026 भी फ्रांस अगर हॉट फेवरेट्स ने तो वो नाल ही जड़ा ना स्पेन भी पाया जाता है। स्पेन एक तगड़ी टीम है, 2010 जनूबी अफ्रीका से वर्ल्ड कप भी जीत चुकी, 17 दफा इन्होंने जड़ा ना पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड कप च। और दूसरी तरफ कैप वर्ड मतलब एक दफा पहली दफा उन्होंने जी अपीयरेंस है। और जिस तरह उन्होंने गोलकीपर ने शानदार तरीके ना गोल रोके, उन्होंने डिफेंडर्स ने जिस तरह वो हमले राइट लैफ्ट तो सज्जियों खब्बियों सीधे उल्टे पुलटे मतलब सारा जो मुकाबला सी उन्होंने हाफ दे विच जिहड़ा ना खेडा गया। और जिस तरह उन्होंने गोल ना होने दिता और फिर 1-2 ट्राइयां जरूर कीतियां कैप वर्ड ने, लेकिन वो जो ड्रॉ रिजल्ट हुंदा ना वो तो पाकिस्तानी जिहड़ी क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान दे जिहड़े शान मसूद है उन्होंने भी सीखना चाहिए मुफाज
ਕਿ ਡਰਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਬਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3-4 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖੇਲ ਲਿਆ ਸੀ। AB ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਆਮਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਟਰਨਰ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 300 ਬਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਪ ਵਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਟੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਅਰ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਉਸੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਫੀਲਡ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ, ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ, ਟਰੈਕ A, ਟਰੈਕ B ਤੇ ਟਰੈਕ C ਕਿਤੇ ਟਰੈਕ D। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਿਬ ਜੋਏ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਚੋਂ 11 ਮੁੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 15 ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਪਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਓਪਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਓਪਨਰ ਲਿਆਏ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, LCC ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਖੇਡਣ। ਹੁਣ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ T20 ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਲਾ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪੌਟ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ 18 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਸਬਤ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਹੌਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿਤਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। 18 ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ 1-2 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ, ਫੈਨਸ ਦਾ ਗਮੋ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ।